श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तत्त्वं पदाभ्यामभिधीयमानयोः ब्रह्मात्मनोऽशोदितयोर्यदित्थं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानान्न विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति एवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकस्वमुदाहृतः तद्वैराग्यं जिहासाय
दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यन्नित्ये भोगवस्तुनि विरज्य विषय प्रातात् दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां सदमः परिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तेः एषोपरतिरुत्तमा सहनं सर्वदुःखानाम् अप्रतिकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम्। વિવેકઃ વૈરાગ્યમ એ સાધન ચતુષ્ટયના બે પહેલા મેઇન સંપત્તિ અને પછીનું છે સમાધિ ષટક સંપત્તિ. એની અંદર ટોટલ 6 આવી શકે અને આવે છે. એમાં પહેલું શમઃ એ આપણે જોયું. શમઃ પછીનું દમઃ પણ ગઈકાલે આપણે જોયું. દમઃ પછીનો છે ઉપરમઃ અથવા ઉપરથી, એ ગઈકાલે જોયું. અને એના પછી આપણે જોયું હતું તિતિક્ષા. એમાં જે પહેલું હતું કે ઉપરતિ, ઉપરતિનો અર્થ આપણે જોયો હતો કે આપણી વૃત્તિ છે જે અહમ વૃત્તિ કહેવાય, જે આપણા મનની અંદર અજાણતા કે જાણતા હું જ બોલે છે, હું છું એ વૃત્તિ છે. એ હંમેશા કે મોટે ભાગે છે એને બહારના પદાર્થોનું, બહારના માણસોનું કે બહારની કોઈની વસ્તુઓનું અવલંબનમાં જ રહે છે. એના વિચારો જ એ વૃત્તિ છે સતત કરે છે. પણ જ્યારે એ વૃત્તિ છે બાહ્ય એટલે કે બહારના અનાલંબનમ, આલંબનનો અર્થ થાય ડિપેન્ડન્સ, એના ઉપર આપણે કહેવાય આધારિત, પણ અનાલંબનનો અર્થ થાય જ્યારે આપણી હું વૃત્તિ છે એ બહારની વસ્તુઓ ઉપર આધારિત ન રહે, એને કહેવાય અનાલંબન. અનાલંબન એટલે કે આધારિત ન રહે, એને કહેવાય ઉત્તમા ઉપરતિ. રતિનો અર્થ થાય પ્રેમ, ઉપરનો અર્થ થાય બહાર નીકળી જાવ, ઉપરતિ. અથવા ઉપરમઃ પણ કહેવાય. તત્વબોધની અંદર ઉપરમઃ છે અને આમાં ઉપરતિ કે છે. બેયના અર્થ સરખા, કે જ્યારે બહારના વસ્તુઓ ઉપર આપણા વિચારો છે એ આધારિત ન રહે. આપણા વિચારો ઇવન આપણે એમ કે બહારના માણસોને હું ક્યારેય વિચાર નથી કરતી, પણ બહારના માણસો છે હંમેશા આપણા મનની અંદર જાણે અજાણે રહેતા જ હોય છે. અને ન હોય તો આપણને એમ થાય કે હવે શું થશે, એટલે કે ધ્યાનની અંદર આપણે મૂંઝાઈ જઈએ છીએ. એનું કારણ એટલે જ છે કે મેડિટેશન વખતે આપણને એમ કહેવામાં આવે કે બધામાંથી વૃત્તિ બહાર કાઢો અને માત્ર જપમાં આપણે કેન્દ્રિત કરીએ કે કોઈ પણ વસ્તુની અંદર. ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે વૃત્તિ તો બહાર જ ભાગે છે, વૃત્તિ તો બહાર જ ભાગે છે, એટલે આપણે ડિસ્ટર્બ થાય છે. પણ વૃત્તિ બહાર શું કામ ભાગે છે? કારણ કે એને જ્યાં સુધી આપણે જાગીએ છીએ ત્યારે આલંબન કેનું છે તો કે બહારની વસ્તુઓ, એટલે એના ઉપર જ આધારિત છે. હવે એમાં ધ્યાનમાં એમ કહીએ કે મનને પાછું વાળો, એટલે કે ત્યારે એને તકલીફ પડે છે. પણ જો એકવાર મન કેળવાઈ જાય અને વૃત્તિ અને એ બહારના પદાર્થોનો ચિંતન ન કરે તો એનું નામ શું છે તો કે ઉપરતિ. પતંજલિ યોગ સૂત્ર છે, જેવી રીતે બ્રહ્મ સૂત્ર છે ને,
બ્રહ્મસૂત્ર છે, એવી રીતે પતંજલિના યોગ સૂત્ર છે, એની અંદર ચિત્ત વૃત્તિ નિરોધ એને ઉપર એને બહુ મહત્વ આપ્યું છે કે આપણી ચિત્તની વૃત્તિ એટલે કે આ વૃત્તિ છે એના ઉપર આપણે કેવું હોવું જોઈએ, તો કે વી શુડ એ માસ્ટર ઓફ અવર વૃત્તિ. આપણે આપણી વૃત્તિઓના કેવા હોવા જોઈએ, તો કે માલિક. એને શું કહેવાય, તો કે ઉપરથી. આ પહેલો અર્થ મેં કીધો તો. બીજો અર્થ ઉપરથીનો કે ઉપરમાંનો એ થાય કે પેલા શમદમહ માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે કે મારે મારા મનને કે ઇન્દ્રિયોને બહાર જવા નથી દેવી, કે મનને તોફાન કરવા નથી દેવું. ત્યારે આપણને પ્રયત્નપૂર્વક મનને શાંત રાખવું પડે, પ્રયત્નપૂર્વક આપણે ઇન્દ્રિયોને પાછી વાળવી પડે. પણ એક વખત એવો આવે કે મન અને ઇન્દ્રિયો છે એ સહજ રીતે બહાર જ ન જાય, સહજ રીતે આપણા કાબુમાં આવી જાય. અને આમાં દમહનો અર્થ શું છે, કે બહાર જતી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખ. હવે સહજ રીતે જ મન બહાર ન જાય તો એને શું કહેવાય, તો કે ઉપરથી. એવી જ રીતે સહજ રીતે મન બહારના વિચારો ન કરે તો કેને કહેવાય ઉપરથી. એટલે કે ઉપરતીનો અર્થ બાહ્ય પદાર્થોનું આલંબન ન રહેવું, પોતાના સહજ અવસ્થાની અંદર મસ્ત રહેવું. કોઈ પદાર્થો હોય કે ના હોય, વી આર સેટિસ્ફાઈડ વિથ વન સેલ્ફ. આત્મની એવા આત્મના તુષ્ય, એ જે આપણે કહીએ છીએ એ જ સ્થિતિને કહેવાય ઉપરતી. એ આપણે જોયું હતું ગઈકાલે. અને છેલ્લું જોયું હતું તિતિક્ષા. તિતિક્ષાનો અર્થ માણસો એમ કે છે કે સહન શક્તિ. સારું ગુજરાતી છે, એને કહેવાય સહન શક્તિ, તિતિક્ષા. અને શંકરાચાર્ય જે કીધું કે તિતિક્ષાની અંદર શું હોય, તો કે દુઃખાનામ સહનમ, સર્વ દુઃખાનામ સહનમ. બધા જ દુઃખોને આપણે શું કરવાનું છે, તો કે સહન તો કરવાનું જ છે. પણ કેવી રીતે, તો એ બે કન્ડિશન છે. પેલું અપ્રતિકાર પૂર્વક, કોઈ પણ પ્રકારના રેઝિસ્ટન્સ વગર. રેઝિસ્ટન્સ નો થાય વિરોધ વગર, કે મને આવું શું કામ, એ જે આપણે વિચાર આવે છે એનું કહેવાય વિરોધ. ઇવન આપણા જીવનમાં ક્યાંક આવું ઘટ્યું તેમ કે ભગવાન જ મને આવું કરે, એનો અર્થ કે ભગવાનનો પણ વિરોધ છે. એટલે કે કોઈ પણ ઘટના આપણા જીવનમાં ઘટે, સારી હોય કે ખરાબ, એ બધી જ કોઈ પણ પ્રતિકાર વગર આપણે જો સ્વીકારી લઈએ તો એને કહેવાય તિતિક્ષા, સહન શક્તિ. અને સુખ છે એમાં તો આપણે ક્યારે દુઃખી નથી થતા, પણ આપણે દુઃખી ક્યારે થાય છે, તો ત્યારે દુઃખ આવે છે. એ દુઃખની અંદર આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ ન કરીએ અને સહી લઈએ, સ્વીકારી લઈએ, સહન કરતા સ્વીકારી લઈએ, તો એનું નામ શું છે, તો કે તિતિક્ષા. અને બીજું છે ચિંતા વિલાપ રહિત. જ્યારે દુઃખને આપણે ભોગવતા હોય, અનુભવતા હોય, ત્યારે આપણે બધાને ઓન ટો રાખીએ. ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વી કીપ ઓલ ધ પીપલ ઓન ટો. એક ભાઈ જો માંદા પડે ને, એક તાવ આવે, એટલે આમાં મેં જોયું હતું કે ભાઈને 101 કે 102 ડિગ્રી તાવ હોય તો એના છોકરાને કે હાલ પગ દબાવવા માંડ, એકને એમ કે માથું દબાવવા માંડ, મારું માથું બહુ દુખે છે, તો માથું દબાવ, કોકને કે હાથ દબાવો, તમે શું ભાવજો રાપ કરી આવો. એને કહેવાય કે બધા માણસોને શું કર્યા છે, તો ખડે પગે રાખ્યા છે. અને શું કામ, તો કે મને 102 ડિગ્રી તાવ આવ્યો છે. એવું જે બોલ બોલ કરવું એને કહેવાય ચિંતા. હોય ખરો તાવ, પણ બધાને ખડે પગે રાખીને બધા પાસે સેવા કરાવીને બોલ બોલ કરવું એને કહેવાય ચિંતા. એ તાવ ઉતરી જાય, બધું કામ પૂરું થઈ જાય, પાછે પોતાના કહેવાય ને વ્યવસાયમાં લાગી જાય. છતાં કોઈક મહેમાન આવે તેને યાદ કર્યા કરે, મને કેવો તાવ આવ્યો ખબર, પછી મેં આમ કર્યું, પછી મેં આમ કર્યું. એવું યાદ કરીને પાછું બધાને કેવું, એને કહેવાય વિલાપ. તિતિક્ષા કોને કહેવાય, તો કે જ્યારે દુઃખનો અનુભવ કરતા હોય ત્યારે પણ બોલ બોલ ન કરવું એને કહેવાય ચિંતા. અને એકવાર એ બધું પાસ થઈ ગયું છે અને ત્યારે પણ પાછું એને ભૂતકાળને યાદ કરીને એના ઉપર દુઃખી ન થવું એને કહેવાય વિલાપ. એ બે રહિત હોય તો એને કહેવાય તિતિક્ષા. એટલે કે વિરોધ વગરનું દુઃખ સહન કરવું, અને પ્લસ બોલ બોલ કર્યા વગર, અને પતી જાય પછી પણ બોલ બોલ કર્યા વગર જે સહન કરવું એને કહેવાય તિતિક્ષા. એ ગદ્યતે એ આપણે જોયું હતું. અને 3 શ્લોક હતા જે મેં કીધા હતા કે સર્વ વેદાંત સિદ્ધાંત સાર સંગ્રહમાંથી આવે છે. એટલે કે દુઃખ છે એ કઈ કઈ પ્રકારના હોય, તો એમાં લખ્યું છે આધ્યાત્મિકાદિ. આધ્યાત્મિકાદિનો અર્થ થાય આધ્યાત્મિક, આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક. આધ્યાત્મિક નો અર્થ થાય આપણે પોતે માંદા પડી, શરીરમાં હોય કે મનમાં,
આદિ ભૌતિક ના અર્થ થાય આપણી આસપાસના કુટુંબીજનો કે કોઈ જેના આપણા નિયર ને ડિયર વન એ માનતા પડે કે કઈક તકલીફ ઊભી થાય તો એને કહેવાય આદિ ભૌતિક. અને અત્યારે સપોઝ વરસાદ નથી આવતો કે આદિ દૈવિક, વાવાઝોડું આવે તો આદિ દૈવિક, કોઈ પણ પ્રકારનું એ બધા જ દુઃખ છે એ આપણને શું કામ પ્રાપ્ત થાય છે? એટલે શંકરાચાર્યજીએ આ સર્વ વેદાંત સિદ્ધાંત સાર સંગ્રહમાં લખ્યું છે પ્રારબ્ધ વેગત, આપણા પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મને કારણે. અને એ જ્યારે સહન કરવાનું આવે ત્યારે કેવી રીતે? તો કે અચિંતય, કોઈ પણ પ્રકારનું ડિસ્ક્રિપ્શન વગર, જે ચિંતા વિલાપનું અંદર આ પેલું લીધું છે કે જ્યારે આપણે ભોગવતા હોય ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યા વગર સહન કરી લેવું. ચિંતા વડે એને અચિંતય એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનું બોલ કર્યા કે કોઈને કઈ કીધા વગર બધું સહન કરી લેવું, એને શું કહેવાય? તો કે તિતિક્ષા. એનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે ને રમણ મહર્ષિ પણ છે અને ઇવન રામકૃષ્ણ પરમહંસ પણ છે અને પૂજ્ય સ્વામીજી પણ છે. જ્યારે આઈ થિંક કેન્સર હતું કે રમણ મહર્ષિને હાથની અંદર કઈ બોઇલ થયું હતું કે ગુમડું થયું હતું. હવે એના હાથનું ઓપરેશન કરવાનું હતું એટલે ડોક્ટર્સે એવું કીધું કે તમને ત્યાં લોકલ એનેસ્થેસિયા આપીએ, એનો અર્થ કે ત્યાં શરીર ખોટું થઈ જાય એટલે જે ઓપરેશન કરીને કાઢવું હોય તમને ફીલ ન થાય, એટલે તમને ચિંતા ન થાય, જે બોલ કે હવે મરી ગયો દુખે છે એ જે છે તમને ન થાય. એટલે રમણ મહર્ષિએ કીધું કે હું કાંઈ પણ શબ્દ નહીં બોલું, તમારે જે કરવું હોય તમે કરી લો. અને પછી એ બધા ડોક્ટરે વિધાઉટ એનેસ્થેસિયા, લોકલ એનેસ્થેસિયા ઓપરેશન કર્યું, છતાં રમણ મહર્ષિ એક શબ્દ ન બોલ્યો. પછી ડોક્ટરે એને પૂછ્યું કે તમે આવું કેવી રીતે કરી શક્યા? એટલે એને કીધું કે મેં મારા મનને સજેશન આપી દીધું કે આ પાર્ટ હું નથી, અત્યારે શરીરનો જે ભાગ દુખાવો છે એ હું નથી. અને આમે વેદાંતની દ્રષ્ટિએ હું શરીર નથી, મન નથી. આપણે બોલ તો બહુ કરીશ, એટલે કે મેં સજેશન આપી દીધું અને પછી મને ફરિયાદ ન કરી. એ જે કક્ષા છે એને કહેવાય તિતિક્ષા. નહીતર મોટા ભાગના માણસો છે સુખી નહીં પણ દુઃખી કેને લીધે થાય છે? જીવનમાં કઈ ઘટી ગયું છે એને યાદ કરે છે, અથવા અત્યારે જે બની રહ્યું છે એને યાદ કરે. એને લીધે મન શાંત ન હોય તો પછી મનની અંદર આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ક્યાંથી થાય? એટલે કે એને તિતિક્ષા કહેવાય. પછી એના પછીનો શ્લોક છે એમાં શંકરાચાર્યજીએ તિતિક્ષાનું એક વખાણ કર્યું. એને કીધું કે આ સહન શક્તિ છે એ કેવી છે? તો કે તિતિક્ષા સદૃશી રક્ષા. આપણે પ્રોટેક્શન કરીએ, રક્ષણ છે, જેવી રીતે આપણું પોતાનું રક્ષણ કરીએ એવી રીતે તિતિક્ષા કે સહન શક્તિ શું છે? તો કે મુમુક્ષોહો રક્ષા. અને આ તિતિક્ષા કેવી છે? તો કે અસૌ વજ્રેન, પવિનાનો અર્થ થાય વજ્રથી પણ ન ભિદ્યતે. ઇવન ઇન્દ્રનું વજ્ર આવે ને અને આપણને એ તોડવા માંગે, પણ જો આપણામાં તિતિક્ષા હશે તો ઇન્દ્રનું વજ્ર પણ આપણી તિતિક્ષા રૂપી કવચને ન તોડી શકે. અને કેવી રીતે કામ કરે? તો કે યામ એવ ધીરાહા કવચ ઇવ. પેલાના જવાનો યુદ્ધ ઉપર જતા ને ત્યારે કવચ પહેરીને જતા. એવી રીતે આ તિતિક્ષા શું છે? તો કે કવચ ઇવ, જાણે કે એ આ બધા જ મુમુક્ષુઓનું કેવું છે? તો કે કવચ છે. ઘણા બધા રાજસ્થાનની કહેવાય ને મુલાકાત લીધી હશે. એમાં અમે રાણા પ્રતાપ નો જે મહેલ છે એ જગ્યાએ ફરવા ગયા હતા ઘણા વર્ષો પહેલા. ત્યારે એનું બધું સામાન હજી સાચવી રાખ્યું છે. એ જગ્યા, એનો જે મહેલ છે એમાં એનું કવચ હતું. રાણા પ્રતાપ જે કવચ પહેરતા ને એ કવચનું વજન હતું 50 કિલો. એ 50 કિલો વજન પહેરીને આખ બખ્તર, જે આપણે કહીએ ને બખ્તર પહેરીને પછી યુદ્ધ કરવા જાય. હવે આપણે વિચાર કરીએ કે જરાક ભારે કપડાં પહેરીએ તો આપણને કેટલું અનઇઝીનેસ ફીલ થાય છે. ત્યારે આવું પહેરીને યુદ્ધ કરવા જતા અને કેટલા કલાકો સુધી આવું પહેરતા. અને કવચ છે એ કેનાથી રક્ષણ આપે? તીર કામટા છે, ભાલા છે, બધાથી રક્ષણ આપે. એવી રીતે આ તિતિક્ષા છે એ શેનાથી રક્ષા આપે?
તો કે સર્વાન વિજ્ઞાન, આપણા જીવનની અંદર જેટલી પણ તકલીફો કે વિઘ્ન આવે એ બધા વિઘ્નોને આ તિતિક્ષા છે શું કરે છે તો કે તૃણીકૃત્ય, ઘાસ જેવું બનાવી દે. આપણને જે પેલા તોપ ગોળા જેવા વિઘ્નો લાગતા હોય એ બધા જ વિઘ્નોને તૃણ એટલે થાય ઘાસ, તૃણીકૃત્ય ઘાસ જેવા બનાવી દે છે. અને એવું થઈ શકે તો એનાથી આપણે શું કરી શકીએ તો કે માયામ જયંતી, આપણે માયાને જીતી શકીએ. અને માયાને એકવાર જીતી જાય તો પછી આ જગત જેવું છે. એટલે કે સૌથી વધારે 2-3 વસ્તુ છે એવું કે છે કે બહુ મહત્વની છે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિની અંદર. પેલું છે વૈરાગ્ય. વિવેક હોય પછી જ વૈરાગ્ય આવે, પણ વૈરાગ્ય ના હોય ને તો પછી બીજું બધું નકામું છે. એટલે કે વૈરાગ્ય બહુ મહત્વનો છે. આ તિતિક્ષા કે છે. આના પછીનો આવશે શ્રદ્ધા. આ થોડાક ગુણો જો મુમુક્ષુ કે સાધકમાં હોય તો બીજા બધા સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ ઓટોમેટિકલી આવે. એટલે છે વૈરાગ્ય, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા. અને મુમુક્ષા હોય તો જ આપણે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ માટે થોડુંક જજુમીએ, એટલે કે મુમુક્ષા. આ 4 હશે તો બીજી બધી છે ઓટોમેટિકલી આવશે. શમદમ માટે આપણે પ્રયત્ન કરશું ક્યારે તો કે વૈરાગ્ય હોય ત્યારે. એકવાર તિતિક્ષા આવી જાય એટલે પછી આપણને દુનિયાની કોઈ પણ તકલીફો છે એને સહન કરવાની અંદર તકલીફ ન પડે. એટલે કે આ 4 છે એ કેવા છે તો કે એ ખાય ને તો નૂડલ્સ જેવા છે. એવું પૂજ્ય સ્વામીજી કહે છે કે આ 4 ગુણો કેવા છે તો કે નૂડલ્સ જેવા. આપણે નૂડલ્સ એક ખાવું હોય તો એકલું ન આવે, એ લોચો જ ભેગો આવે. એવી રીતે આપણે આ 4 આપણા જીવનમાં આચરશું ને તો બીજા જે 5 છે ને નૂડલ્સની જેમ આપણી ભેગા આવી જ જશે અનનોઈંગલી, અજાણતા. એટલે કે આ 4 છે એ કેવા છે તો કે અત્યંત મહત્વ. એટલે કે તિતિક્ષા શું કરે છે તો કે માયામ જયંતી. અને પછી શંકરાચાર્યજીએ એને કીધું તિતિક્ષા વડે, તિતિક્ષયા ન થતા તિતિક્ષયા વડે શું માણસો કરી શકે છે તો કે પ્રાપ્યતે, પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તત અર્થિતઃ, જે ઈચ્છતા હોય. કારણ કે બધાને તો કઈ મોક્ષ ન જોતો હોય. બધા કે થોડા એમ કે હવે બસ આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે એવું નથી. તો માણસોને શેમાં રસ હોય? તેણે કીધું કે કોકને તપમાં રસ હોય તો એ કેનાથી થઈ શકે તો કે તિતિક્ષા. કોકને દાન કરવું છે તો કેનાથી થઈ શકે તો તિતિક્ષા. યજ્ઞ કરવો છે તિતિક્ષા. તીર્થમાં ફરવા જવું છે, નર્મદા પરિક્રમા કરવા અમે ગયા હતા ત્યારે ગમે ત્યાં સુડાવી દે, ગમે ત્યાં ખાવાનું મળે. જો તિતિક્ષા ન હોય તો ન થઈ શકે. વ્રતમ, કોઈ પણ આપણે નક્કી કરીએ, વ્રત કરીએ, કોઈ પણ વસ્તુ સાંભળવાની છે, ખાસ કરીને શાસ્ત્રનું શ્રવણ, એમાં પણ તિતિક્ષા જોઈએ. અમુક વખત સુધી બેસવું પડે, આપણે એના કમિટમેન્ટ હોવા જોઈએ. ભૂતિહિ, ભૂતિનો અર્થ થાય આ જગતની બધી કહેવાય ને કે પ્રોસ્પેરિટી. એને પ્રોસ્પેરિટી ગુજરાતીમાં શું કહેવાય કે જાત જાતનું આઈનું આપણે નામ પ્રખ્યાત જે કહે નેમ ફેમ, એ જે બધું ભૂતિહિ. તિતિક્ષા હોય તો સ્વર્ગમાં પણ જઈ શકાય. તિતિક્ષા હોય તો અપવર્ગનો અર્થ થાય મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય. આ બધું જ એક તિતિક્ષા વડે પ્રાપ્ત થાય. એટલે તિતિક્ષા કેવું છે તો કે અત્યંત મહત્વ. અને ગઈકાલે જે મેં કીધું હતું કે ભગવાને ગીતામાં પણ બીજા અધ્યાયની અંદર, મેં કાલે 14માં નહોતો રાખ્યો એટલે મેં એક કોટેશન આપ્યું કે 14મા શ્લોકની અંદર ભગવાને કીધું હતું કે માત્રા સ્પર્શાહ, માત્રાનો અર્થ થાય ઇન્દ્રિયો, સ્પર્શનો અર્થ થાય વિષયો. જ્યારે જ્યારે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે વિષયોના સંપર્કમાં આવે ત્યારે શું આપે તો કે એ કા ગરમ ઠંડુ આપે, સુખ દુઃખ આપે, માન અપમાન આવે. એટલે કે બધા જ પ્રકારના દ્વંદ છે એ જ્યારે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે વિષયોના કોન્ટેક્ટમાં આવે ત્યારે આપે. હવે સતત આપણે દ્વંદ્વ સહન કરતા હોય છે એટલે આપણા જીવનમાં આવે અને આપણે જો એની ઉપર
ફરિયાદ જ કર્યા કરીએ તો પછી માણસને બીજો કોઈ ચાન્સ જ નથી. એટલે ભગવાને કીધું કે એ બધાને શું કરવાની જરૂર છે, તો કે તાન તિતિક્ષસ્વ ભારત. આ બધા જ પેર ઓફ ઓપોઝિટ્સ છે, આ બધા દ્વંદ્વ છે. જન્મ મૃત્યુ, પછી છે ભૂખ તરસ, સુખ દુઃખ, માન અપમાન, એ બધા જ ને શું કહેવાય, તો કે એને પેર ઓફ ઓપોઝિટ દ્વંદ્વ છે. એને ભગવાને કીધું કે શું કરવાની જરૂર, તિતિક્ષસ્વ, એને તારે સહન કરવા જોઈએ. પણ અર્જુન એમ કે હું કેવી રીતે સહન કરું, મારે એવી કોઈ ઉપાય ખરો? તો ભગવાને કીધું કે માનું આગમ અપાયિનઃ, આ બધા જ જે સુખ દુઃખ આવે છે એ કેવા છે, તો કે આવે છે અને જાય છે. આગમ નો અર્થ થાય આવવા વાળા, અપાયિન નો અર્થ થાય જવા વાળા. જેવી રીતે રેલવે સ્ટેશન ઉપર જાય ને એટલે એક બેન કાયમ બોલતા હોય કે આ ટ્રેન નો અરાઇવલ ટાઈમ આટલો છે, આ ટ્રેન નો ડિપાર્ચર ટાઈમ આટલો છે. એટલે કે આગમ નો અર્થ થાય અરાઇવલ, અપાયિન નો અર્થ થાય ડિપાર્ચર. એવી જ રીતે જીવનની અંદર જેટલા પણ દ્વંદ આવે છે એનો અરાઇવલ ટાઈમ પણ હોય છે, એનો ડિપાર્ચર ટાઈમ પણ હોય છે. શું કામ હોય છે, તો કે બધા જ કેવા છે, તો કે અનિત્ય. જે અનિત્ય છે એ હંમેશા પરમેનન્ટ ન હોય, આવે છે ને જાય છે. તો આપણે એવું મનને કહીને તિતિક્ષસ્વ ભારત, એને શું કરવું જોઈએ, તો કે એને સહન કરવું જ રહ્યું, કરવું જ જોઈએ. અને એના પછીના શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે એ તે યમ ન વ્યથયંતી, એ તેનો અર્થ થાય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદાહ. આ બધા જ પેર ઓફ ઓપોઝિટ, આ દ્વંદ્વો છે જે ન વ્યથયંતી, જે પુરુષને કે જે મનુષ્યને દુઃખી નથી કરી શકતા. અને એ વ્યક્તિ કેવી છે, તો કે આ બધા જ સુખ દુઃખની વચ્ચે સમમ દુઃખમ સુખમ, સમ દુઃખ સમ સુખમ, જે બધા સુખ અને દુઃખની વચ્ચે પોતાના માનસિક લેવલને સ્થિર રાખે છે, એ વ્યક્તિ જ અમૃતત્વાય કલ્પત. એ વ્યક્તિ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવી છે, તો કે યોગ્ય છે. કલ્પત એનો અર્થ થાય ઇટ ઇઝ ડિઝર્વડ. એ વ્યક્તિ કેવી છે, તો કે યોગ્ય છે. અમૃત તત્વ એનો અર્થ થાય આત્મજ્ઞાન માટે. એટલે અહીંયા ભગવાને ઇવન ગીતામાં પણ સ્પષ્ટ કીધું કે તિતિક્ષા છે જો હોય તો જ માણસને અમૃત તત્વ પ્રાપ્ત થાય કરતા જાણી શકે કે સમજી શકે કે હું પોતે જ અમૃતનું ખજાનો છું, મારું મૃત્યુ નથી કે જન્મ નથી. આવું શું કામ આટલો બધો તિતિક્ષા ઉપર ભાર રાખે છે, કે માણસ જન્મે ને મરે ને ત્યાં સુધી એ સતત કાંઈક ને કાંઈક સુખ દુઃખનો કોઈ પણનો સામનો કરવો જ પડે છે, બધે સતત. હવે એની અંદર જ આપણે આપણી જિંદગી વેડફી નાખી. એમાંથી કેમ બહાર નીકળવું, એને કેમ અવોઇડ રાખવું, અમુકને કેમ પકડવું, તો આપણી જિંદગી એમાં જ વેડફાય છે. અને એ મનની અંદર સતત એ જ નક્કી થયા કરે કે કેવી રીતે હું આમાંથી છૂટું. પણ જે વ્યક્તિ છે કે જે આવે છે જાય છે, વાય શુડ આઈ વરી, મારે શું કામ દુઃખી થવાનું જોઈએ, કારણ કે ભગવાનનો પ્રસાદ છે કે કોઈ પણ કર્મયોગની, એ વ્યક્તિનું મન શાંત હોય. જો શાંત હોય તો એની અંદર આત્મજ્ઞાન કે શાસ્ત્રની સમજ ઉતરે, અને શાસ્ત્રની સમજ ઉતરે તો જ એને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે. મનની અંદર જો આટલું ભર્યું હોય તેમાં બીજું જ્ઞાન ક્યાંથી જાય. એટલા માટે થઈ તિતિક્ષા છે એ અત્યંત મહત્વની છે. એટલે અહીંયા મેં એક સ્ટોરી લખી છે, બધી આમ તો જાણીતી છે, તમે કદાચ સાંભળી પણ હશે, કે એક રાજા હતો અને એક પ્રધાન હતો. રાજાએ પ્રધાનને કીધું કે તમે મને કંઈક એવું ગુરુ મંત્ર આપો કે જેનાથી કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર હું એ બહાર નીકળી શકું. ગમે એવી પરિસ્થિતિની અંદર તકલીફો આવે પણ હું એમાંથી બહાર નીકળી શકું. એટલે પેલા કીધું કે ભલે હું તમને આપું છું, અને એને મંત્ર આપ્યો અને એને લખ્યું હતું કે આ પણ જશે, ધીસ વિલ ઓલ્સો પાસ આવે. એકચ્યુઅલી ઇંગ્લિશમાં છે આ પણ જશે. અને એને કીધું કે તમે તમારી વીંટી ઉપર આ કોતરાવીને રાખજો. એટલે રાજાએ એનું કહ્યું કર્યું અને આવી કોતરાવીને વીંટી પહેરી, આ પણ જશે, ધીસ વિલ ઓલ્સો પાસ આવે, આ પણ જશે. પછી રાજા તો ત્યારે રાજા હતો, અત્યંત સુખ હતું, બધા નોકર ચાકર હતા, એટલે ત્યારે પણ જોતો હતો
વારે વારે જયારે આ કહેવાય ને કે વીંટીને આમ ફેરવે એટલે અંદર દેખાય આ પણ જશે. એટલે મનમાં એક રાખવી તૈયારી કે ગમે ત્યારે ગમે એ થઈ શકે. અને ભગવાનનું કર્યું કે દુશ્મનોએ હુમલો કર્યો પછી રાજાને હરાયો અને એને જંગલમાં જવું પડ્યું એના કુટુંબ સાથે, એના અમુક માણસો સાથે. અને જંગલમાં ગયો તો અત્યંત દુઃખી થઈ ગયો કે હું આટલો સારો રાજો અને મને તો આ બધા જંગલમાં કાઢી મૂક્યો. ત્યારે એને હાથમાં વીંટી પહેરી હતી, આ જ વીંટી. વળી પાછી એને વીંટી હાથમાં આવીને એને જોયું, વાંચ્યું, તેમાં લખ્યું હતું કે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો પાસ અવે, આ પણ જતું રહેશે. એટલે ફરી પાછી એના મનમાં હિંમત આવી. જેવી રીતે સુખ પસાર થઈ ગયું એવી રીતે જંગલમાં રહેવું છે દુઃખ છે, અને જો જંગલમાં રહેવાનું દુઃખ હશે તો મારે એ પણ પસાર થવાનું છે. અને એ હિંમતથી ફરી પાછું એને સૈન્યને એકઠું કર્યું, ફરી પાછા બધા એને કહેવાય ને હિંમતમાં લાવ્યા, ફરી પાછી ચડાઈ કરીને ફરી પાછું એને રાજ લઈ લીધું. પણ રાજ લીધું પછી પણ એ વીંટી એને કાયમ હાથમાં રાખી, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ ક્યારે આવશે ને ક્યારે જશે એ આપણા હાથમાં નથી. એટલે માણસોએ માનસિક રીતે તૈયાર જ રહેવું પડે. અને એ માનસિક તૈયારીનું નામ પણ તિતિક્ષા છે. આ તો અત્યારે જસ્ટ મને વિચાર આવ્યો કે માનસિક તૈયારી કોઈ પણ વસ્તુ ઘટી શકે છે જીવન, સારામાં સારી કે અત્યંત વિચિત્ર જે આપણે અકલ્પનીય છે એ પણ એ બધું થવાનું છે. બી પ્રિપેર્ડ, આપણી મનની તૈયારી છે, એનું નામ શું છે તો કે તિતિક્ષા. એટલે કે તિતિક્ષા છે કેવી છે તો કે અત્યંત મહત્વ. જેવું તિતિક્ષા મહત્વની છે એવી જ એના પછીની જે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ મહત્વની છે એનું નામ છે શ્રદ્ધા. શાસ્ત્રસ્ય ગુરુવાક્યસ્ય સત્ય બુદ્ધિ અવધારણા સા શ્રદ્ધા કથિતા સદ્ભિઃ યયા વસ્તુ ઉપલભ્યતે. એક તો શ્રદ્ધાનો અર્થ અંધશ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધાનો અર્થ શું થાય તો કે ટોટલ વિશ્વાસ, સંપૂર્ણ વિશ્વાસ. એના માટે તે શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા શંકરાચાર્યએ કીધું શાસ્ત્રસ્ય ગુરુવાક્યસ્ય. શાસ્ત્ર એટલે શું? એટલે મેં લખ્યું છે કે શાસ્ત્ર છે એને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે. જે વ્યક્તિ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર, તો પ્રમાણનો અર્થ શું? એટલે અહીંયા મેં લખ્યું છે પ્રમાયાહ કરણમ સાધનમ ઇતિ પ્રમાણમ. પ્રમાનો અર્થ થાય જ્ઞાન. એક સારો શબ્દ છે પ્રમા, પણ પ્રમાનું સારું બીજું એટલે સહેલું નામ છે જ્ઞાન. જ્ઞાનસ્ય કારણમ, જે આપણા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન હોય ને એનું નામ શું છે તો કે પ્રમાણ. અત્યંત મહત્વનું છે પ્રમાણ શબ્દ. એટલે કે પ્રમાણથી શું થાય તો કે પ્રમાણથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. તો ભગવાને આપણને કોઈ પ્રમાણ આપ્યા છે આ શરીરની અંદર. એટલે મેં લખ્યું છે કે બહારની જે પદાર્થો છે, ટોટલ વિષયો કેટલા છે તો કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. બાર કેટલા વિષયો છે તો ખાલી 5 જ છે. શબ્દ અવાજ થાય એ, ટચ આપણે અનુભવી શકીએ અડીને એ, આકારો છે, કલર્સ છે, રંગ છે, રસનો અર્થ થાય જુદા જુદા ટેસ્ટ, સ્વાદ છે, અને જુદી જુદી ગંધ છે. હવે આ ગધેડાનો અવાજ છે, બકરીનો અવાજ છે, કૂતરાનો અવાજ છે કે બિલાડીનો, એ શબ્દનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાને આપણને કયું પ્રમાણ આપ્યું છે? એટલે અહીંયા મેં લખ્યું કે આપણું કાન કે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય છે એ શું છે તો કે પ્રમાણ છે. બહારના શબ્દને સાંભળી અને એનું અર્થઘટન કરવાનું. પછી ગમે એ શબ્દ હોય, પક્ષી હોય, પ્રાણી હોય, મનુષ્ય હોય, આપણે અવાજ ઉપરથી કહીએ કે આ ભાઈ આવ્યા કે આ બેન આવી, એનું પ્રમાણ કયું છે તો કે કાન. એવી જ રીતે આંખમાં પાટો બાંધી દઈ અને આપણે આપણા હાથનો ગરમ પાણીમાં નાખીએ, ઠંડા પાણીમાં નાખીએ, ખરબચડામાં રાખીએ, સુવાળી વસ્તુમાં આપણા હાથ અડે તો આપણને બંધ આંખે પણ ખબર પડે
કે અડેલી વસ્તુ લીસી છે, ખરબચડી છે, ગરમ છે, ઠંડી છે. કારણ કે જ્યારે અડવાનો વિષય આવે ત્યારે પ્રમાણ કઈ છે તો કે આપણી ચામડી. ત્વચા છે એ શું છે તો કે પ્રમાણ છે. અને ભગવાને એટલી દયા કરી છે કે ત્વચા છે એ આખા શરીર ઉપર છે. ભગવાને વીંટાળીને રાખી છે. કારણ કે ઇવન નાની પગની આંગળી છે ને, સૌથી નાની આંગળીને પણ વાગે તો આપણને એ સમાચાર આપે કે અહીંયા કંઈક વાગ્યું છે. ધારો કે ત્યાં નો હોત સ્પર્શેન્દ્રિય તો શું થાય? એટલે કે ત્વચા છે એ કેવી છે તો કે આપણને તરત ખબર આપે છે કે અહીંયા વાગ્યું છે. એટલે કે સ્પર્શ કરવા માટે ચામડી શું છે તો કે પ્રમાણ છે. એવી રીતે આકાર અને રંગો જોવા માટે, અહીંયા રૂપનો અર્થ થાય આકાર, ડિફરન્ટ શેપ્સ. અને કલર્સ, રંગ જોવા માટે આંખ શું છે તો કે નેત્ર કે ચક્ષુ છે એ પ્રમાણ છે. આંખ બંધ કરે અને આપણને કોક મોઢામાં ભજીયો આપે, મરચું આપે તો આપણે આંખ ખોલી જોવું પડે છે કે આ શું છે. ટેસ્ટ, સ્વાદ છે એના માટે પ્રમાણ કયું છે તો કે આપણી જીભ. અને આંખ બંધ હોય, સુગંધ ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે આ અગરબત્તીની વાસ છે કે ગટરની વાસ. એના માટે નાક છે એ શું છે તો કે પ્રમાણ છે. એનો અર્થ બહારના વિષયોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાને આપણને 5 પ્રમાણ આપ્યા છે. એને કહેવાય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે એ શું છે તો કે પ્રમાણ છે. એનું નામ પ્રમાણ. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન એને કહેવાય પ્રમાણ. આ 5 પ્રમાણ છે એ ભગવાનની ગિફ્ટ છે, અત્યંત મોટી દેન છે, આપણને આપી છે. હવે અને બીજું એક પ્રમાણની એક બીજી વિશેષતા, સ્પેશિયાલિટી એ છે કે એક તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે પોતપોતાના વિષયનું જ, બીજા વિષયનું નહીં. પણ સપોઝ શ્રોત્ર છે એટલે કાન છે એ શબ્દનું પ્રમાણ છે, પણ કાન છે એ બીજા 4 ની અંદર પોતાની દખલગીરી ન કરે. એમ ન કે આંખે એમ જોયું હોય કે આ ગધેડો છે તો કાન એમ ન કે મને નથી લાગતું આ ગધેડો છે. એટલે કે બીજા પ્રમાણની અંદર આ જેનો જે સબ્જેક્ટ હોય, જેનો જે ફિલ્ડ હોય એની અંદર બીજા પ્રમાણ છે એ હસ્તક્ષેપ ન કરી શકે. બધાના પોતપોતાનું એક ફિલ્ડ છે, ક્ષેત્ર છે, એની અંદર આ બધા જ પ્રમાણ શું કરે છે તો કે પોતપોતાનું કામ કરે છે. એટલે કે આ સુધી છે એ શું છે તો કે આ દુનિયાના પ્રમાણ ક્યાં છે તો કે આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિય. હવે જ્યાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું કામ પૂરું થાય છે પ્રમાણ તરીકે, ત્યાં શાસ્ત્ર છે એ શું છે તો કે પ્રમાણ. એટલે કે 6થું પ્રમાણ કયું છે તો એને કહેવાય છે શાસ્ત્ર છે એ 6થું પ્રમાણ છે. અને કેના માટેનું? એટલે લખ્યું છે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન. જ્યાં આ 5 ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન ન આવી શકે એટલે એને અતિન્દ્રિય કહે છે. ક્યારે શાસ્ત્ર એમ કે છે કે પુણ્ય અને પાપ છે આપણે ક્યારે જોયા છે તો કે નથી જોયું. શાસ્ત્ર એમ કે છે કે સ્વર્ગ છે, આપણે જોયા છે તો કે નથી જોયું. છતાં શાસ્ત્ર કે છે તો કે હશે. તે શાસ્ત્ર ઘણું કે છે. એ બધું શાસ્ત્રમાં છે એ સાચું જ છે. એટલે કે શાસ્ત્રને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવું એને કહેવાય શ્રદ્ધા. શાસ્ત્રસ્ય એટલે લખ્યું છે શાસ્ત્રસ્ય. અને સૌથી વધારે શાસ્ત્ર શું કે છે? અઘરામાં અઘરી, અઘરી નથી પણ આપણને ન સ્વીકારી શકાય એવી વસ્તુ શાસ્ત્ર શું કે છે તો કે શાસ્ત્ર એમ કે છે કે તત ઈશ્વર, તે ઈશ્વર છે, ત્વમસી, તું જ છો. પછી સામે જે પણ જીવાત્મા બેઠો હોય, જે પણ વ્યક્તિ બેઠો હોય એને શાસ્ત્ર એમ કે છે કે તું ઈશ્વર જ છો. હવે સાંભળવું બહુ ગમે કે ભાઈ આપણે ઈશ્વરથી જુદા નથી, પણ એને સ્વીકારવું, કેટલું સ્વીકારવું, કેવી રીતે સ્વીકારવું? કારણ કે આપણને આપણી અલ્પજ્ઞતા ખબર છે, આપણને આપણી શક્તિ ખબર છે, આપણે મરી જવાના છે આપણને ખબર છે. આ બધી ખબર હોવા છતાં આપણને કોક એમ કે તારામાં ને ઈશ્વરમાં કોઈ ભેદ નથી, તો એને આપણે સ્વીકારવું.
કેવી રીતે? તો કે અત્યારે ખબર નથી, છતાં પણ શાસ્ત્ર કહે છે તો એમાં સાચું જ હશે. એટલે કે પૂજ્ય સ્વામીજીની શ્રદ્ધાની વ્યાખ્યા છે પેન્ડિંગ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. પેન્ડિંગ નો અર્થ શું થાય? બાકી. આપણે ઘણી વાર કે બિલ ભરવાના બાકી છે, પેન્ડિંગ છે. આઈ થિંક બાકી. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નો અર્થ થાય સમજણ. હું ઈશ્વરથી અલગ નથી, એ કેવું છે? તો કે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એક સમજણ છે. પણ અત્યારે આપણા માટે કેવું છે? તો કે પેન્ડિંગ. મને ખબર નથી, પણ છે ખરું, મારે સમજવું છે. એ સ્વીકારવું, એને કહેવાય શ્રદ્ધા. એ શાસ્ત્ર કે છે, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન માટે થઈને શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે એવું સ્વીકારવું, એની નામ શું છે? તો કે શ્રદ્ધા છે. તો પછી આમાં ગુરુ શું કામ આવ્યો? શાસ્ત્રમાં જ બધું લખેલું છે, તો આજે શ્રદ્ધાની જે વ્યાખ્યા આવી શ્લોકની અંદર, એમાં ગુરુ શું કામ આવ્યા? કારણ કે આવા છે શાસ્ત્રસ્ય ગુરુ વાક્યસ્ય. આમાં ગુરુ શું કામ આવ્યા? કારણ કે શાસ્ત્રના મંત્રો છે ને એ પોતે બોલી શકતા નથી. એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે કે ખરેખર શાસ્ત્રો છે એ કેવું છે? તો કે અરીસો છે. ઘણા વર્ષો પહેલા જયારે અરીસા જેવું નહોતું ને, ત્યારે કોકે અરીસો શોધ્યો. અરીસો શોધ્યો અને પછી કોક બેનને આપ્યો કે તમે આમાં જુઓ. તો એને ખબર નહોતી, એટલે ઊંધો રાખીને આમ જોતા. એટલે જેને અરીસો બનાવ્યો તો એને કીધું કે ભાઈ તમારે આમ રાખવાનું અને એમાં મોઢું જોવાનું. એટલે એ વ્યક્તિએ શીખડાયું કે અરીસાની અંદર આપણે કેવી રીતે આપણું મોઢું જોઈશું. પછી બેને એ પ્રમાણે રાખ્યો અને પછી એનું પોતાનું મુખ દેખાણું. એવી રીતે આપણને ખબર નથી કે શાસ્ત્રમાં કેમ જોવાય. કારણ કે શાસ્ત્ર છે એ અરીસો છે, પણ વી ડોન્ટ નો, આપણને ખબર નથી કે શાસ્ત્ર રૂપી અરીસાની અંદર આપણું પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોવું છે. કારણ કે આ દેખાય છે એ તો ભગવાને 100 વર્ષનું આયુષ્યનું આપણું જે સ્વરૂપ છે આપ્યું છે, જે શરીર આપ્યું છે, એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ નથી. પણ શાસ્ત્ર છે એ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બતાવે છે. હવે એ વાસ્તવિક સ્વરૂપ જોવા માટેનો જે અરીસો છે, એને હેન્ડલ કેમ કરવું, એને કેવી રીતે આમાં આપણે પોતાનું સ્વરૂપ જોવું, એ આપણને ખબર નથી. કે જેવી રીતે ઓલી વ્યક્તિને જે પહેલી વાર અરીસો શોધ્યો તેને બતાવ્યું કે હું તને કહું છું કે કેવી રીતે તારે જોવું, એવી રીતે ગુરુ બતાવે છે કે આપણે શાસ્ત્રને કેવી રીતે સમજવું, શાસ્ત્રને કેવી રીતે જાણવું. એટલે ગુરુ વાક્યસ્થ નો અર્થ થાય શાસ્ત્ર છે આપણે કેવી રીતે સાંભળવા જોઈએ? તો કે ગુરુ મુખાત. પોતાની મેળે ક્યારે પણ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ ન કરવો. ઘણી વાર કીધું છે, પાછું આજે રિપીટ કરું કે મુંડક ઉપનિષદની અંદર લખ્યું છે કે પંડિતઃ અપી શાસ્ત્રસ્ય અભ્યાસનમ સ્વાતંત્ર્યેણ મા કુરુ. ગમે એવો સંસ્કૃતનો પંડિત હોય ને, છતાં એને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ છે એ સ્વતંત્રતાથી ન કરો. મને આવડે છે સંસ્કૃત, હું કરી નાખ. એને હંમેશા શ્રવણ કરવું જોઈએ. એટલે કીધું ગુરુ વાક્ય, શાસ્ત્રનું શ્રવણ થવું જોઈએ, શાસ્ત્રનું પોતાની મેળે પઠન થવું ન જોઈએ. એકવાર સમજી જાય ને બીજાને આપણે શીખડાવીએ એ વાત જુદી છે, પણ શાસ્ત્રને સમજવા માટે પેલું મહત્વની વસ્તુ કઈ છે? તો કે શ્રવણ. અને શ્રવણ ક્યાંથી થાય? તો કે ગુરુ વાક્ય. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી કહી લીધું કે શાસ્ત્ર છે પ્રમાણ છે, અને એ પ્રમાણને સમજવા માટે માણસોએ ઉપયોગ કે સહાય કોની લેવી જોઈએ? તો કે ગુરુ વાક્ય. અને ગુરુ છે એ આપણને શું બતાવે? તો કે આપણને અરીસો બતાવે. કેવો? તો કે શાસ્ત્ર રૂપી અરીસો. અને એ કેવા અરીસો કેના પ્રકારનો છે? એટલે અહીંયા એક મેં વાક્ય લખ્યું છે કે ગુરુ એમ કે ન અસ્તિત્વમ સંસારી. ગુરુ એમ કે સામે જે શિષ્ય બેઠો હોય એને કે તું સંસારી નથી. ત્વમ સંસારી ન અસી, તું સંસારી નથી, પણ તું ખરેખર કોણ છે? તો કે કિંતુ નિત્ય શુદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત સ્વભાવમ પરમ બ્રહ્મ. તું ખરેખર કોણ છો? તો કે નિત્ય શુદ્ધ છો. તારી અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું કહેવાય ને અશુદ્ધતા નથી. તું જ્ઞાન સ્વરૂપ છો અને તું ક્યારે બંધાયેલો હતો જ નહીં. તું તો મુક્ત છો, નિત્ય મુક્ત. એવું તારું સ્વભાવનો અર્થ થાય સ્વરૂપ છે.
અને એ સ્વરૂપ કોણ છે ખરેખર? તો કે પરબ્રહ્મ એવ, એટલે કે તું ખરેખર પરબ્રહ્મ છો. તો આ બધું દેખાય છે શું છે? સપો શિષ્ય પૂછે તો કે અન્યત સર્વ મિથ્યા. આ બધું જ કેની અંદર આપવામાં આવ્યું છે? તો કે શાસ્ત્રની અંદર ગુરુ કે છે તો એને સ્વીકારી લેવું કેવી રીતે? તો કે સત્ય બુદ્ધિ. શાસ્ત્રમાં જે કે છે અને શાસ્ત્ર જે કે છે, ગુરુ કે છે, ગુરુ જે કે છે એને સ્વીકારવું. હજી મને ખબર નથી પડી, શાસ્ત્રમાં એમ કે છે કે હું ઈશ્વરથી જુદો નથી, પણ હું સ્વીકારું છું. કેવી રીતે? તો કે શાસ્ત્ર ખોટું નથી, પ્રમાણ છે. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી અમને ઘણી વાર કહેતા કે સ્વામીજીએ લગભગ 32 વર્ષે સંન્યાસ લીધો અને પછી 40 વર્ષના પૂજ્ય સ્વામી ત્યાં અપ ટુ 82 સુધી, એટલે કે 42 વર્ષ સ્વામીજીએ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ બધાને કરાવ્યો. તો કે શરૂઆતમાં પણ સાંભળવા આવતા અને એ લોકો કન્ટિન્યુ રહ્યા લગભગ 20-25 વર્ષ સુધી પૂજ્ય સ્વામીજીને સાંભળવા. તો પછી એમ કે સ્વામીજી હવે તમે સારું બોલવા માંડ્યા. 30 વર્ષ પછી મને પોતાને આવીને કે પહેલા કરતા સ્વામીજી તમે સારું બોલવા માંડ્યા, સુધરી ગયું તમારું બોલવાનું. એટલે સ્વામીજી કે હું એને તો નહોતો કેતો સુધરી ગયો, પણ એને હવે સમજાવવા માંડ્યું. પહેલા એને નહોતું સમજાતું કારણ કે ચિત્ત શુદ્ધિ નહોતી. પછી એને સમજાવવા માંડ્યું. પછી એને ખબર પડી કે આ સ્વામીજી કે છે તો બધા બહુ સાચું. પણ એ ક્યારે સમજાણું? તો કે એને શ્રદ્ધા હતી સ્વામીજી ઉપર. અને સ્વામીજી ઉપર શ્રદ્ધા શું કામ હતી? તો કે એને ખબર હતી કે સ્વામીજી શાસ્ત્ર સિવાયનું કઈ બોલતા નથી. અને શાસ્ત્ર શું છે? તો કે આત્મજ્ઞાન માટેનું પ્રમાણ. એ જે સ્વીકારી અને બધો જ ગુરુનો ઉપદેશ આત્મસાત કરવાનો જે પ્રયત્ન કરો એને કહેવાય સત્ય બુદ્ધિ. તર્ક નહીં કરવા. ઘણા માણસો છે એ તર્ક બહુ કરે, આ નથી તો આમ શું કામ, ફલાણું નથી તો ફલાણું શું કામ. પણ પેલા તો માણસો એને સ્વીકારવું જ પડે અને પછી ધીમે ધીમે જે ન સમજાય, યુ હેવ, એને હક છે પ્રશ્ન કરવાનો, પણ પહેલેથી સાંભળ્યા વગર જો પ્રશ્ન કર્યા કરે તો એ ન ઉતરે. એટલે કે સત્ય બુદ્ધિનો અર્થ થાય પહેલા સાંભળ્યા જ કરો અને જો પછી પ્રશ્ન થાય તો પછી પૂછો. પણ જે સાંભળ્યા કરો વિશ્વાસ સાથે કે આમાં જે છે એ કઈ ખોટું નથી, એક સ્વીકારવાની જે ક્ષમતા છે એને કહેવાય સત્ય બુદ્ધિ. અને પછી અવધારણા. અવધારણાનો અર્થ થાય એક કમિટમેન્ટ છે, એક નિશ્ચય છે. આપણે કહેવાય નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ કે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. એટલે કે જે પણ શાસ્ત્રમાં છે એ સત્ય જ છે એવું મનની અંદર ચોક્કસપણે માનવું, એને કહેવાય શ્રદ્ધા. પછી કન્વિક્શન કયો, કમિટમેન્ટ કયો કે અસર્ટેનમેન્ટ કયો, પણ ગુજરાતીમાં કહી શકાય નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. અને આ બધું કે છે કોણ? તો કે સદભિ. સદનો અર્થ થાય ડાયા માણસો, જ્ઞાની માણસો, સમજદાર માણસો, અથવા જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે શાસ્ત્ર થકી, એ બધા જ માણસો એમ કે છે કે શાસ્ત્રની અંદર માણસોએ શું રાખવી જોઈએ? તો કે સત્ય બુદ્ધિ. શાસ્ત્ર કે છે અને સત્ય બુદ્ધિ શું કામ? તો હંમેશા એ જ કે પ્રમાણ છે, શાસ્ત્ર છે એ પ્રમાણ છે. એ સ્વીકારવું બહુ અઘરું છે. એકવાર સ્વીકારાય જાય તો બીજું બધું જ સહેલું છે. પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવું એ બહુ અઘરું છે. અને પ્રમાણનો અર્થ જ્ઞાનનું સાધન. હું સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્વ છું એનું પ્રમાણ ક્યાં છે? તો કે શાસ્ત્ર છે. હવે શાસ્ત્ર બધું ડિંગ ડિંગ હાલાય છે એમ જો આપણે બોલીએ તો આપણને આ જ્ઞાન ક્યારે નહીં સમજે. શાસ્ત્ર કહે છે એ સાચું જ છે એવું જે પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારીએ એને જ કહેવાય શ્રદ્ધા. સા શ્રદ્ધા કથિતા. આનું નામ શું છે? તો કે એનું નામ જ શું છે? તો કે શ્રદ્ધા. કોણ કે છે? તો કે સદ્ભિ. જો એકવાર શ્રદ્ધા હશે તો શું થશે? એટલે શંકરાચાર્યએ કીધું યયા વસ્તુ ઉપલભ્યતે. યયાનો અર્થ થાય આ શ્રદ્ધા દ્વારા જ, બીજું એકય માણસોની શ્રદ્ધા દ્વારા જ વસ્તુનો અર્થ થાય પરમ બ્રહ્મ. કારણ કે મોટે ભાગે શાસ્ત્રની અંદર વસ્તુનો અર્થ થાય વાસ્તવિકતા, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ, અંતિમ સત્ય, વાસ્તવિકતા. એને કહેવાય વસ્તુ.
બહારના પદાર્થોને વસ્તુ નહીં કહેવાનું. નહીંતર માણસોને જે ખબર ન હોય વસ્તુ એટલે કે મારે હવે આ ખરીદી મોલમાં વસ્તુ લેવા જાવી, આ દુકાનની અંદર આ વસ્તુ લેવા જાવી છે, એવું નહીં. પણ વસ્તુ ન થાય અંતિમ સત્ય અથવા એમ પણ. અને આખા દુનિયાનું અંતિમ સત્ય કયું છે? તો કે અહીંયા છે એ માત્ર ઈશ્વર છે. એનું નામ છે પરબ્રહ્મ, એટલે કે અંતિમ સત્ય. એનું નામ છે વસ્તુ. પ્રાપ્ય છે. એનાથી શું થાય છે? તો કે એનાથી જ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. આ વસ્તુ ઉપલબ્ધ. અને પાછું મેં કોટેશન એટલે આપ્યું કે ગીતામાં ક્યાંય એવું છે કે ભગવાને શ્રદ્ધાને મહત્વ આપ્યું છે. એટલે કે બે કોટેશન મેં આપ્યા છે. એક છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. જેને શ્રદ્ધા હશે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે. ચોથા અધ્યાયનો 39મો શ્લોક. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. તો પછી અશ્રદ્ધા વાળાનું શું થાય? જેને શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા નથી, તો એના માટે ભગવાને 9મા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક છે. એ ભગવાને કીધો છે અશ્રદ્ધાના પુરુષાહ ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. ભગવાને કીધું કે શું થાય એનું? જે અશ્રદ્ધાના, મોટું કરીએ, અશ્રદ્ધાનો અર્થ થાય કે જેને શ્રદ્ધા નથી. કેના પર? ઈશ્વર ઉપર કે શાસ્ત્ર ઉપર. અને કેના ઉપર છે? તો કે અસ્ય ધર્મસ્ય. ધર્મનો અર્થ થાય ઈશ્વર પણ થાય, ધર્મનો અર્થ શાસ્ત્ર પણ થાય. અસ્ય ધર્મસ્ય અશ્રદ્ધાનાહ પુરુષાહ. જે શાસ્ત્રને ક્યારે પણ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતા નથી એવા મનુષ્યનું. ઘણી વાર સ્પષ્ટતા કરીશ કે પુરુષનો અર્થ થાય મનુષ્ય. બધા મનુષ્યો છે એનું શું થાય છે? એટલે ભગવાને કીધું અપ્રાપ્ય મામ. એ લોકો મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. મામ અપ્રાપ્ય, એ મને પ્રાપ્ત કરતા નથી. અને જો ભગવાનને પ્રાપ્ત ના કરે, ઈશ્વરને પ્રાપ્ત ના કરે, તો એનું શું થાય? એટલે ભગવાન એનું ફળ કથન કીધું. જેને મારામાં શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા નથી એનું શું થાય? તો કે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની નિવર્તન્તે. એ લોકો મૃત્યુરૂપી સંસાર, આ છે મૃત્યુ સંસાર છે એ શું છે? તો કે માર્ગ છે. વર્તમાનનો અર્થ થાય રસ્તો. આ એક છે ને, એક આ તો મેં ક્યાંક જોક સાંભળી હતી, પછી ગમે હોય હાસ્ય કલાકારે કીધી કે બે જણા દારૂ પીને ઘોડા ઉપર બેઠા હતા, ટટ્ટો ઉપર, એક ગામથી બીજે ગામ જતા હતા. હવે બરાબર એને બંને દારૂ પીધો હતો અને કઈક કરવું તો એના ઘોડા પાછા ફર્યા, એટલે ફરી ગયા, ઊંધા ફરી. હવે ઊંધા ફર્યા પછી એને યાદ ન આવ્યું કે આપણે તો બીજે ગામ જવાનું, પાછો ઘોડાના મુખ છે પાછા પેલા ગામ પ્રત્યે વાળવા પડે. એ પાછા એમને ચલાવ્યા ત્યાર પાછા પહોંચ્યા પોતાને ગામ જ. એટલે એને કીધું લે આ તો આપણું ગામ જ આવ્યું. એ કેમ થયું હશે? કારણ કે શું કામ એવું થયું? તો કે બંને દારૂ પીધું. એવી રીતે જેને શ્રદ્ધા નથી, નિવર્તન્તે નો અર્થ થાય પાછા ફરે છે. ક્યાંથી? તો કે રસ્તામાંથી. જેવી રીતે દારૂ પીધેલા પાછા વળી ગયા હતા, એવી રીતે આ બધા જ માણસો છે જેને શ્રદ્ધા નથી, એનું શું થાય છે? તો કે તે ટર્ન બેક, પાછા વળે છે. કઈ જગ્યાએ? તો કે મૃત્યુ સંસાર વર્ત. આ મૃત્યુરૂપી સંસાર, આવાગમન, પુનરપી જનનમ પુનરપી મનરમ વાળી જો આ રસ્તો છે એની ઉપર પાછા ફરે છે અને વળી પાછી ચક્કી પુનરપી જન્મ એની અંદર એ પાછા ચડી જાય છે. શું કામ ચડે છે? તો કે અશ્રદ્ધાના, એને શ્રદ્ધા નથી. ક્યાંય સાંભળ્યું છે? દર વખતે એમ પ્રશ્ન પૂછે સ્વામીજી, અમને પૂછે કે તમે પાપ પુણ્ય જોયું છે? તો પછી અમે કેમ માનીએ? તમે ક્યારે સ્વર્ગ જોયું છે? તો કે કેમ માનીએ? એવી રીતે એ લોકો ખોટી દલીલ કરે. એનું શું થાય? તો કે એ લોકો ક્યારે પણ ઈશ્વરને પ્રાપ્ત નથી. ઈશ્વર છે સ્વીકારવું તો જોઈએ. અને આપણે કેમ કરીને ઈશ્વર છે કે શાસ્ત્ર છે સ્વીકારી શકીએ? કારણ કે આપણે બનાવ્યું નથી. પૂજ્ય સ્વામીજીનું હંમેશા એક કહેવાય ને એક્સપ્લેનેશન છે કે જે વસ્તુ બુદ્ધિપૂર્વકનું વસ્તુ બનાવેલી હોય ને, ઇન્ટેલિજન્ટ બુદ્ધિપૂર્વકની રચના,
ઇન્ટેલિજન્ટ ક્રિએશન. બુદ્ધિપૂર્વકની રચના હોય તો એ બનાવવા વાળું કોક તો હોય. બુદ્ધિપૂર્વકની રચના. હમણાં છાપામાં, એટલે સાચું ખોટું ભગવાન જાણે, પણ હમણાં છાપામાં એવું કે એક નવા સ્ટુડન્ટ જે બધું ભણતા હોય એન્જિનિયરિંગનું, એવું કાઢવાનું છે કે પાણીથી મોટર ચાલે. બુદ્ધિપૂર્વક આપણે તરત પૂછીએ કોણે આવી શોધ કરી કે કોઈ પણ વસ્તુની આપણે એમ કહીએ કે આ કાર બનાવી છે કે આ ઘડિયાળ બનાવી છે કે કોઈ પણ વસ્તુ છે દુનિયાની, આપણે તરત પૂછીએ કે કોણે બનાવી છે. શું કામ પૂછીએ છીએ કે રચના કેવી છે? તો કે ઇન્ટેલિજન્ટલી પુટ ટુગેધર. કેવી રીતે બનાવી છે? તો કે બુદ્ધિપૂર્વકની રચના. ઘડિયાળમાં નાના નાના પાર્ટ, ઇવન આપણે એમ લઈને ચારપાઈ છે, આપણો પલંગ છે, એ બનાવવું છે એ કઈ એમને એમ તો જોડે તો ન બને. સુતાર પોતાની બુદ્ધિ વાપરે અને પછી ખાટલો બનાવે, એ જ આપણે સુવા માટે વાપરી શકીએ. તો એ કેવી રીતે ભેગો કરવો, એના માટે પણ બુદ્ધિ તો જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ વસ્તુ લે દુનિયાની અંદર, એ બનાવવા માટે માણસોને શું જોઈએ? તો કે બુદ્ધિ જોઈએ. અને બુદ્ધિ ક્યાં હોય? જડમાં હોય કે ચેતનમાં? તો કે બુદ્ધિ હંમેશા ચેતન તત્વમાં જ હોય. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે એની પાછળ ચેતન તત્વનો હાથ છે. પછી પલંગ હોય, ફર્નિચર હોય કે દુનિયાની કોઈ પણ મોટા મોટા બિલ્ડિંગ્સ બનાવે, આપણે એમ કહીએ કે આનો આર્કિટેક્ટ કોણ છે? આર્કિટેક્ટ કેવો છે? તો કે બુદ્ધિપૂર્વકની રચના. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુની જ્યારે બુદ્ધિપૂર્વક આપણે વસ્તુની રચના જોઈએ એટલે હંમેશા પૂછીએ કે એની પાછળ હાથ કોનો છે? તો જે ન હોય એનો, પણ એ તત્વ કેવું હોય? તો કે ચેતન તત્વ. હવે આખું જગતને આપણે જોઈએ, આખી ગેલેક્સી જોઈએ, આખું કહેવાય ને કે એનું શું કહેવાય, અવકાશને જોઈએ, તો એની અંદર જેટલા ગ્રહો છે, જેટલા નક્ષત્રો છે, એ બધા છે એ બુદ્ધિપૂર્વકની રચના છે કે એમને નાખી દીધું છે? કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય એક્સિડન્ટ નથી થતો. બધા જ પોતાની ધરી ઉપર, ક્ષિતિજ ઉપર, ક્ષિતિજ નહીં પણ પોતપોતાનું જે આપ્યું છે એના ઉપર સતત ફર્યા કરે છે, પૃથ્વીને બધા. ક્યાંય પૃથ્વીના પોતાના ગ્રહો છે, ઇવન ચાંદા છે, એવી રીતે ક્યારે એ બધા જ પોતપોતાના ગ્રહો છે એ પેલા સાથે અથડે જ નથી અથડાતા. વરસાદ છે માપસર પડે, તડકો માપસર પડે, બધું જ છે. આખી યુનિવર્સ કે કુદરતનું આપણે જયારે વિચારીએ તો એ બુદ્ધિપૂર્વકની રચના છે કે એમને એના વગરની રચના છે? તો આખું જગત છે એ કેવું છે? તો કે જો બુદ્ધિપૂર્વકની રચના હોય તો એ બનાવવા વાળો કોણ હોય? તો કે ચેતન તત્વ જ હોય. અને જો ચેતન તત્વ છે તો એનું નામ આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે ઈશ્વર. અને એ જડ નથી, એ તત્વ કેવું છે? તો કે ચેતન તત્વ છે, ચૈતન્ય તત્વ છે. એવું સ્વીકારવું એને કહેવાય શ્રદ્ધા. ત્યાં સુધી માણસો છે ઈશ્વરને સ્વીકારતા નથી. આપણે તો બધા કહેવાય ને કે ભારતીયો છે, ભારતમાં જન્મ્યા છીએ, આપણો ઉછેર જ એવો થયો છે કે નાનપણથી આપણને એવા સંસ્કાર પ્રાપ્ત થયા, પણ જયારે ફોરેનમાં જાય, સાવ કહેવાય ને કે જેને ક્યારે આવું કઈ જોયું નથી, એને ઈશ્વર છે એવું સાબિત કરવા માટે આખી થિયરી પૂજ્ય સ્વામીજી બનાવે કે જે પણ બુદ્ધિપૂર્વકની રચના હોય એની પાછળ ચેતન તત્વનો હાથ હોય. તો આખું જગત છે એના જેવી તો બુદ્ધિપૂર્વકની રચના એ કઈ નથી. કે બધાની આંખ, પછી નાના મોસ્કીટો હોય કે મોટા મોટા બ્રહ્માજી, આંખ હશે જોવાનું જ કામ કરે, કાન સાંભળવાનું કામ કરે. નહીતર આપણે એમ ન પૂછીએ કે મારી આંખ તો જોવાનું કામ કરે, પણ પેલા પ્રાણીની આંખ શું કામ કરે? એવું નથી. બધું જ પ્રોગ્રામ છે, બધું જ વ્યવસ્થિત છે. તો એવું તો કોણ કહેશે? જેને આ બનાવ્યું છે એ સ્વીકારવું એને કહેવાય શ્રદ્ધા. અને પશ્ચિમના કહેવાતા બુદ્ધિજીવો માણસો છે એમ કે અમે કહીએ છીએ શાસ્ત્રમાં સ્વીકાર્યો, એ ન સ્વીકારે પ્રમાણ તરીકે. એને આર્ગ્યુમેન્ટ કે દલીલ કરવી જ પડે સ્વીકારવા માટે. તો કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ પૂજ્ય સ્વામીજી સ્વીકારી હતી? તો કે આ કે એની ક્રિએશન ઇન્ટેલિજન્ટ પુટ ટુગેધર, ઇટ નીડ્સ ઇન્ટેલેક્ટ. ઇન્ટેલેક્ટ નીડ્સ ઓનલી કોન્શિયસનેસ. એટલે કે જે બુદ્ધિપૂર્વકની રચના છે એ બનાવવા વાળી વ્યક્તિ હોવી જોઈએ. એ વ્યક્તિ હંમેશા ચેતન તત્વ જ હોવું જોઈએ. આખું જગતને બનાવવા વાળો કોણ છે? તો કે ચેતન તત્વ. એ રીતે માણસો છે એ ઈશ્વરને સ્વીકારે. એ લોકો કે ઈશ્વર ક્યાં દેખાતો જ નથી, તમે ખોટો બનાવ્યો છે, કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટ કરે. એ બધામાં શ્રદ્ધા ક્રિએટ કરવી એ જવાબદારી કોની છે?
તો કે ગુરુની. કે ગુરુ ખરેખર કેવા હોવા જોઈએ? ઇટ ક્રિએટ્સ, અંદરથી એક શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે, એક આકાંક્ષા ઉત્પન્ન કરે કે આવું બધું છે તો કોક હોવું જ. એને શું કહેવાય? તો કે શ્રદ્ધા. પછી ધીમે ધીમે શાસ્ત્રને એ સ્વીકારતા થાય. આપણે તો ભગવાનને કહેવાય ને એક દયા છે કે પુણ્ય છે કે આપણને શાસ્ત્રને સ્વીકારી લઈએ છે. હવેના જનરેશન છે ને આપણી હિન્દુઓની પણ they are not ready to accept. તમે ક્યાંય જોયું છે? અમારા કેટલાય છોકરાઓ જુવાની મને પૂછે છે કે તમે સ્વર્ગમાં માનો, નરકમાં માનો, તમે ક્યાંય આવું માનો છે, ભગવાનને જોયો છે? એવું પૂછવા વાળા છે હવે આપણા. પણ એવું શ્રદ્ધા રાખવી એને શું કહેવાય? તો એને જ જ્ઞાન મળે. કે શ્રદ્ધા અને તિતિક્ષા ઇઝ ધ મેઇન. પછી બીજું બધું છે ઇટ વિલ કમ ઓટોમેટિક, સહજ રીતે. આની અંદર છેલ્લું છે શમઃ દમઃ ઉપરતિ શ્રદ્ધા તિતિક્ષા. હવે છેલ્લું રહ્યું એને કહેવામાં આવે છે તત્સમાધાનમ ઇતિ યુક્તમ. સમાધાન છે એ સમાધિ ષટક સંપત્તિની અંદર લાસ્ટ મૂલ્ય છે. પણ એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપણે કાલે જોશું. હરિઓમ. 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 કોઈ પ્રશ્ન કોઈને? નહીં? તો આપણે પૂર્ણ બધા કરશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.